कौन रखिछंती राज्य रे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करिया पे? निश्चय शिक्षा क्षेत्र में वर्तमान संस्कार आने आवश्यकता रही पिलामान जमते गुणात्मक शिक्षा पाई पारिबे एथिपाई वर्तमान भी आमे देखिछे जे शिक्षक अभाव रही प्रधान शिक्षक नहांती अनेक स्थान शिक्षक पदवी गुड़ाक खाली रही से गुड़ाक केमती पूरण हम ता सहित भी शिक्षक मानकर जो समस्या रही बहुत दिन धरिकी जो समस्या गुड़ाक रही अनेक समय शिक्षक माने राजरास्त आंदोलन करुछंती सी समस्या गुड़ाकर भी समाधान करिवार आवश्यकता रही से आम अनेक समय शिक्षक भाई मान को भी आम अपील करुछु जे आपण माने सहयोग करंतु एबे नुआ सरकार आसीची आमे प्रयास करुछु जे तांकर समस्या रो समाधान काहे के हे पारु नै कोठी त्रुटि रही छे कोन कले जाई कि ना हबो आम सरकार निश्चय एथि प्रति भी सचेतन अछि आमे अनेक मंत्री स्तर रे भी आमे समस्त आलोचना करुछु काली भी आमे आम डिपार्टमेंट स्कूल एंड मास एजुकेशन रो काली भी मो रिव्यू नेउथिली तो ये शिक्षक मान जो समस्या बहुत दिन धरिकिना जाकु जदि आमे से समस्या भी समाधान जदि करि परिबा निश्चय जो शिक्षक मान आंदोलन करिवा द्वारा पाठ पढ़ारे डिस्टर्बांस होची शिक्षा रे बाधा प्राप्त होची तेणु से भी जदि हे पारिबो निश्चय शिक्षा रे निश्चय सुधार आसीबो। मंत्री पद पाइबा परे आपण उमरकोट विभिन्न अंचल बुलुथिले शिक्षा स्कूल शिक्षा बाबद रे आलोचना मध्य करचंती काले रिव्यू मीटिंग मध्य नैचंती जो नुआ शिक्षा वर्ष आरंभ मध्य या भितर हे जाईची तो ए जो ड्रॉप आउट संख्या गोटे बड़ मुंड बिंधार कारण साजे विद्यालय गण शिक्षा विभाग प्रति ड्रॉप आउट को रोकिया पय एथर किछि नुआ रोड मैप निश्चय वर्तमान जे परिमाण रे ड्रॉप आउट होची ड्रॉप आउट रखिबा आवश्यकता अछि तेणु पिला मानकर स्कूल को जीवा केमती इंटरेस्ट हबो शिक्षक मान सेथि पाए शिक्षक मान को केमती तालीम दिया हबो शिक्षक माने पिला मान को पाखो जिबे से तांकर पेरेंट्स सहित आलोचना करिवे से पिला मान केमती पाठ पढ़े डाकी की आनिबे ये सब व्यवस्था हमें सचेतन अछि को विशेष करी आमे एबे सब डायरेक्शन भी हेची जे केउ स्कूल मानकर अधिका ड्रॉप आउट संख्या तार कारण भी खोजा जाउची जे काहे कि ड्रॉप आउट संख्या बढ़ुची सेथि पय आमे कोन पदक्षेप नेबा आवश्यकता अछि एथि पय भी आमे वर्तमान जे भଳି भाबरे ड्रॉप आउट बढ़ुची ता पय निश्चय आम समय रे आमे तार पय कारण खोजुछु एवं आगामी दिन रे ताको केमते समाधान करि परिबो सेथि पय भी आमे सचेतन रहउछु एमती अनेक देखंतु आज ड्रॉप आउट बढ़िबार आउ भी गोटे गत दिन रे सरकार अनेक प्राइमरी स्कूल गुड़ाक एमपीएस गुड़ाक जुगुड़ाक बंद कर देइछंती बंद करबा फल रे जो माने दूर स्थान को जो पिला माने छोट पिला माने से माने जाई पारु नाहंती से स्कूल गुड़ाक भी पुनर्बार केमती कार्यक्षम हबो जो गुड़ाक इलिजिबल अछि आमे काली भी मीटिंग रे आलोचना करिचे जे स्कूल गुड़ाक इलिजिबल हबो जोठी के पिला अछंती से पिला मान दूर स्थान को जाई पारु नाहंती से भली स्कूल जो बंद हो जाइए ताको पुनर्बार केमती खोलिबा व्यवस्था हबो सेथि पय भी आमे आलोचना करूछे आगामी दिन रे से स्कूल भी खोलिबा व्यवस्था करिबा जहा फल कि ड्रॉप आउट संख्या जो बढ़ुथिला सेटा भी निश्चय सेथिरे भी कमेबो। रूरल अंचल देखा जाए अधिकांश छात्र छात्री पाठ पढ़ती नहीं ड्रॉप आउट होती विभिन्न कारण थाए आपण अनेक समय देखिथिबे पॉइंट आउट आमे बाहर करछु तो रूरल अंचल रे आपण केमती देखिबे शिक्षा व्यवस्था छात्र छात्री बाहर को जिबा दादन खटिबा ए समस्या मध्ये पूर्व सरकार रे आसीची याकू केमती देखिबे आपण निश्चय एथि पय अनेक कारण गुडा को रहिची जेहेतु तो एक जो आर्थिक क्षेत्र रे जो माने कमजोर अछंती से माने पिलांको कथा चिंता करि पारु नाहंती सेथि पय भी सेमान को सचेतन करबा आवश्यकता अछि आ सरकार रे जेमते अनेक सरकार रे भी जो गुडा को केंद्रीय योजना किछि अछि जेमती एनआरजीएस नरेगा कथा कहंतो ये गुडा को ठीक भाबरे जेमती कार्यकारी हेबा कथा लोक काम पाइबा कथा जदि जेते बेले लोक पाइबे तांकर आर्थिक सचल होबो निश्चय सेमानकर पिला मानको पाठ पढाइबा पई सेमान भी प्रयास करिवे आ वर्तमान भी आम सरकार एबे आमे देखुचे मिड डे मील्स रे जो दिया होची ताइरे केबेरु तांको पई जहा व्यवस्था हेची सेतिकी रही जाइछे ताको आउ किछि बढ़ाइबा व्यवस्था भी आमे आलोचना करिचे गतकाली मीटिंग रे जदि ताको
ସରକାରରେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଅଧିକା ଖାଇବାକୁ ବି ପାଇବେ, ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଏସବୁ କଥା। ସରକାରରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ 5T କୁ ବଡ଼ ଜୋରରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 5T ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହା କେବଳ ରଙ୍ଗ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ସୀମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି 5T ବିଭାଗ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଭାଗ, ତେଣୁ ତାକୁ ହଟାଯିବ ନା ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କରେ ଗଣାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ 5T ନାଁରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଦେଇଛି ଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ 5T ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ଗତ ସରକାରର, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧପନ୍ତିରିଆ ହେଇଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବଳ ମାତ୍ର ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଇକିନା ଟଙ୍କା ହଡପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଯଦି 5T ର କାମ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ହେଇନି, ଆମେ ଏ କଥା ଯଦି ଆମକୁ ଆସେ ଆମେ ସେଇ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଇବୁ। ଆଉ ଯଦି ପଡ଼େ ଆମେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନେବୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜି ପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ କଣ ଆହ୍ୱାନ ଆପଣ ମାନେ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଅନେକ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, OTET, BA BEd ଏସବୁ କରିକି ଅନେକ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବେକାରୀ ଯୁବକ ମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 15,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ ଏବଂ ତାର ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। ଡ୍ରେସ୍ କୋଡକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ, ଏବେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନା କିଛି ବିଭାଗ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବିବାଦ? ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଯେମିତି ଥିଲା, ବ୍ଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟ ଏସବୁ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେର ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସରକାର ଲେଭେଲରେ ଚିନ୍ତା କରାହବ, ସେଇ ପ୍ରକାର କରାହବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ଯାହା ଯେମିତି ରହିଛି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୋଉ ଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଯେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ସେୟା ହବ ନାହିଁ। ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ନୀଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଧଳା ସାର୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ଆପଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଏସବୁ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଭାଗ ପାଇଁ କିଛି ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କଲେଣି, କିଛି କଥା ହେଲେଣି? ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିର ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲିଂ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ? ଆମର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଭାଗର ବି ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ବି ହେଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡାକ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଛେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡାକ ଠିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲାଭ ମିଳିବା କଥା ସେ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି ଯୋଉ ଯୋଜନା ବି ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ଠିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ଆମର ଯେମିତି ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ଠିକ ଭାବରେ କେମିତି ପରିଚାଳନା ହେଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ ଠିକ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ସେଠି ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଠିକ ସେ କେମିତି ପଢେଇବେ, ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ବି ଖାଲି ଅଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହଷ୍ଟେଲର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକର ସେଟା ବି, ତା ସହିତ ବି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିଭାଗ ବି ମୋ ସହିତ ରହିଛି। ଆମେ ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିଛେ ଯୋଉଟାକି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଗରିବ ଯୋଉ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏ ଯୋଉ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବଡ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ? ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ସୁଧାର ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି କହିଲି ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକ ହଉ ଯେଉଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ବି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ବି ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, ୱାଟର ସପ୍ଲାଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ